నమస్తే, నేను మీ జాడ లక్ష్మణ్. ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో ఈరోజు చంద్రాపూర్ జిల్లా, మహారాష్ట్ర. ఇక్కడ చంద్రాపూర్ జిల్లా నుంచి అంచలేశ్వర్ మందిర్ దగ్గర ఉన్నాము. ఏదైతే శివస్థానాన్ని చంద్రాపూర్, ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ ఇది కిల్లా. ఇది గత 700 సంవత్సరాల చరిత్ర గల కిల్లా ఇది. మరి దీనిలో చాలా మంది ఉన్నారు. మరొకసారి వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం, ఏంటి దీని చరిత్ర ఏంటి. మనకు ఒకసారి మనకు తెలియదు క్లియర్ కట్ గా. మొత్తం ఎక్కడ చూసినా బండరాళ్ళు మరి అవే కనిపిస్తున్నాయి. ఇది దాదాపు నాకు 1000 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది అనుకుంటా. ఎక్కడ చూసినా ఒకసారి మొత్తం చూపించండి ఒకసారి. ఎక్కడ చూసినా మొత్తం టోటల్ రాయి, మొత్తం బండరాళ్ళతో కట్టిన ఇది కనిపిస్తున్నది. మరి సహజంగా ఇక్కడ మహారాష్ట్ర వాళ్ళకి తెలుగు రాదు, బట్ అయితే మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. మనం ఎందుకోసం అంటే దీని చరిత్ర ఏంటి, హిస్టరీ ఏంటి ఒకసారి మన ఇక్కడ ఉన్నాను. అన్న నమస్తే. नमस्कार अन्ना, आपका नाम? राजेश चिटमलवार। राजेश चिटमलवार। ये क्या है, कितने साल से इसको, कौन सा मंदिर है? ये अंचलेश्वर शिव देवस्थान बोलते हैं। ये प्राचीन मंदिर है। ओके, ये चंद्रपुर में बात करते हैं, अंदर जाएंगे। चलो, प्राचीन मंदिर है ये। हाँ, और यहाँ पे यहाँ की जो ज्योतिर्लिंग जो है ना, सभी लिंग ऊपर में होती है। हाँ, यहाँ की लिंग पाताल में है। हाँ, और उसमें लिंग में करीबन 101 की चावल भर सकते किलो, इतना बड़ा शिवलिंग है यहाँ का। भगवान। हाँ, और यहाँ के जो उसमें अंदर में जो गंगा का पानी जो निकलता है ना, जो तीर्थ बोलते हैं। हाँ, अगर वो तीर्थ कोई भाई के लोगों को अगर स्किन का प्रॉब्लम रहता है, सफेद ऐसे दाग होते हैं स्किन के ऊपर, हाँ, करो, और वहाँ का जल अगर लगा दिया तो 8-15 दिन में ही वो जो होते हैं, जो स्किन प्रॉब्लम की बीमारी बोलते हैं ना, वो ठीक होती है। ओके, इसलिए अंचलेश्वर शिव जी का ऐसा एक महिमा है। महिमा। तो बहुत से बाहर के जो भाविक लोग आते हैं, ये यहाँ का जल लेके जाते हैं अपने घर में। ये क्या बोलता है ना, और ये है, आप आगे देख रहे हैं, ये समाधि स्थल है। समाधि। हाँ, वीरशाह बल्लाड़ शाह राजा के नाम से ये समाधि बनाई हुई है। हाँ, ये जो चंद्रपुर और बल्लाड़ शाह का जो राजा था, वो जो ये शिव मंदिर और बाजू में शिव महाकाली मंदिर है, इन्होंने बनाया, उनका ये स्मारक है। वीरशाह नाम है इनका। और इनको ये बल्लाड़ शाह का राजा था, इनको भी स्किन की बीमारी थी। ओके, ओके। तो और माता ने इनको साक्षात्कार दिया था सपने में। सपने में साक्षात्कार हुआ माता का, क्या भाई इस जगह पे तुम्हारी राजधानी और कुछ ही दूर पर मेरा ये स्थान है, आप वहाँ पर आओ और मेरे प्रसार करो, मेरी भक्ति का ये करो, मंदिर बनाओ। राजा ने बल्लाड़ से यहाँ है। उस पीरियड में ये जो नदी जो दिखती है बाजू में, ओके, वो नदी बड़ी नदी थी, अभी छोटी नदी बन गई है। हाँ, उस नदी में आए, नांग नहाए, उन्होंने अंचलेश्वर देवस्थान में पूजा पाठ किए। उसके बाद में वो राजा बल्लाड़ से चले गए। और जब दूसरे दिन वो सुबह नींद से जागने के बाद जो उनको स्क्रीन प्रॉब्लम थी, वो नॉर्मल हो गई थी। तो कितना साल का ये त्रेता युग में है, त्रेता युग का है मंदिर है। त्रेता युग में 700 साल हो गए। 700 साल हो गए। हाँ, 700 साल पुराना मंदिर है ये अपना। ओके, ओके। और ये वीर शाह, ये रानी हीराए की समाधि है। ये बीच है ओके। रानी हीराए के सामने की चीज दिखती है ना, ओके। वो रानी हीराए की है, जिन्होंने कुछ भाग महाकाली मंदिर का बनाया उन्होंने। हाँ, उन्होंने, ये रानी की है। ये छोटे मोटे जो उनके जो सरदार वगैरह थे, वो उनके लिए। दूर स्टेट से आते हैं। हाँ, दूर दूर, जैसे मुंबई हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा का कुछ भाग होता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आदिलाबाद, निजामाबाद, हैदराबाद, कागज नगर, यहाँ के लोग आते हैं। यहाँ पे मेला भरता है। कब? अभी चैत्र महीने में मेला भरता है, बहुत बड़ा जबरदस्त मेला होता है यहाँ पर। चैत्र महीने में आगे यानी गुड़ी पाड़वा से चालू होता है, हनुमान जयंती तक मेला होता है। ఉగాది। ठीक है सर। మరి ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. నమస్తే సార్. పేరేంటి సార్? నా పేరు గడ్డం రవీందర్. గడ్డం రవీందర్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు? మేము నిర్మల్ జిల్లా నుంచి వచ్చాము. నిర్మల్ జిల్లా. ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు? చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. కట్టడాలు చాలా ప్రాచీనంగా ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ కూడా ఈ కట్టడాలను చూస్తే చెక్కు చెదరకుండా చాలా పటిష్టంగా ఉన్నాయి. ఈ కట్టడాలను చూస్తే మాకు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఈ ప్రాచీన ఆలయం కూడా మేము సందర్శించడం జరిగింది. ఆలయం కూడా చాలా ఆనందంగా అందంగా ఉంది. చాలా ఆనందం అనిపించేస్తుంది. మరి ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నట్టు ఉన్నారు. మనకు ఒకసారి ఒకసారి కెమెరా తీసుకున్నాను, ఒకసారి మరి అంత మాట్లాడదాం. హాయ్. హాయ్, హలో అండి. పేరేంటి? నా పేరు దివాకర్. దివాకర్. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? నేను తెలంగాణ బైన్సా ఏరియా నుంచి వచ్చిన. ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ వస్తే? ఇక్కడ చాలా పురాతనమైన ఆలయం ఇది. ఇది ఇక్కడ చంద్రాపూర్ పట్టణంలో రాణి మహంకాళి దేవి యొక్క మందిర్ స్థాపన చేసిన మహారాజు గారి యొక్క సమాధి ఇది. ఇక్కడ ఉన్న సమాధి
ఆ? కానీ 700 సంవత్సరాలని ఇక్కడ ఒక చెప్తున్నారు. నాకు తెలిసి అయితే 1000 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది అనుకుంటున్నాను. లేదు 700 సంవత్సరాల చరిత్ర చెప్తున్నారు. ఇక మరి దానిపైన మనకు తెలియదు, ఇక మనకు కూడా ఏం తెలియదు కదా. ఇక్కడ ఒక అచలేశ్వర టెంపుల్ కూడా ఉంది, అవును. శివలింగంది. అది వెరైటీ ఉంది శివ. అది దానికి ఒక ప్రాచీనమైన ఒక విశిష్టత ఉంది. ఏంటంటే అక్కడ లింగం ఆకారంలో ఉంటది, కానీ అక్కడ లింగం ఉండదు. అదే వెరైటీ. ఉండదు. అండర్ గ్రౌండ్ లో ఒక 6 ఫీట్స్ వరకు నూతి లాగా ఉంటది లోపల. ఆ వాటర్ అందులోపల వాటర్ వస్తా ఉంటది. ఆ వాటర్ అప్పుడు పురాతన కాలంలో రాజు ఏం చేసిండంటే ఇక్కడ అందరికి చర్మ వ్యాధులు అటువంటి వచ్చేవట ఇక్కడ. అయితే దేవుడి పేరు మీద అక్కడ ఒకటి శివలింగం లాంటిది తయారు చేసి అక్కడ నూతి తవ్విన తర్వాత అక్కడ అదే వాటర్ ని ఇట్లా ఇవ్వడం వల్ల చర్మ వ్యాధులన్నీ పోయినాయట. దాని ప్రాచీనమైన కథ అది ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడో నుంచి దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చి ఆ వాటర్ తీసుకెళ్తారట. మార్నింగ్ డైలీ మార్నింగ్ కూడా అది ఫ్రెష్ అప్ చేసి వాటర్ తీస్తారట. అది ఇస్తారు కనీసం అందరికి తీసుకెళ్ళవచ్చు అట. ఎవరికైనా మన బాధలు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా తీసుకుపోవచ్చు అట. చాలా ప్రాచీనమైన ఆలయం ఇది. ఓకే सर नमस्ते, आपका नाम क्या? कहाँ से आप? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़। नरेंद्र कुमार कैसा लगा बोलते यहाँ हैं। पर? बहुत अच्छा है। हमारे गढ़ किला ही है। किला है। छह देवों का गढ़ किला ही है, छदैया राजा का। उसका दर्शन कितने साल से आ करें। रहे थे? मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार। हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हमारे पुरखों का है, गौड़ राजाओं का है, हम भी गौड़ हैं। हाँ, ये मरावी जी हैं। इधर मेरावी हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ है, कौन सा जिला के हैं। और हाँ, और धन्य है कि यहाँ राजाओं का जो धरोहर आज भी हमको देखने को मिल रहा है। मतलब गढ़ किला जो है आज भी मौजूद है और हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई है ये किला देव वाला को देख करके। हमें बहुत ये सब राजाओं का ये दर्शन और राजाओं का किला जो है जो दर्शन मिला है। ఓకే, ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. మరి చూస్తుంటే చాలా మంది మరి హిందీ కావచ్చు, ఎక్కువ మహారాష్ట్ర సైడ్ కాబట్టి ఇది హిందీ వాళ్ళే ఉంటారు, తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు లేరు. అయినా నేను తెలుగు వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి మరి తెలంగాణ నిర్మల్ జిల్లా నుంచి చాలా మంది ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు. అన్నగారు మరి దివాకర్ అట కూడా తను బైసా నుంచి వచ్చారట. ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తున్నారు ఇక్కడ మిత్రులారా. తెలుగు వాళ్ళే కాకుండా వేరే అదర్ స్టేట్ నుంచి కావచ్చు, అదర్ కంట్రీస్ గురించి కావచ్చు కూడా వస్తున్నారు. మరి చూస్తూనే ఉండండి ఇలాంటి వీడియోస్, ఇంకా మరికొన్ని నేను చేస్తూ ఉంటాను. ఇలాంటి ఒకసారి మీరు ఈ ప్లేస్కి మాత్రం విజిట్ చేయండి ఖచ్చితంగా. చాలా బాగుంది. మరొకసారి చెప్తున్నా, ఇది ఏదైతే చంద్రాపూర్ జిల్లా, ఇది కిల్లా పేరు క్యా బోల్తానే ఇస్కో? బల్లార్ షా కిల్లా. ఇది ఒక్కసారి ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి, మళ్ళీ రావాలనిపిస్తుంది. ఓకే, అచలేశ్వర టెంపుల్ ఒకసారి చెప్పు. ఒకసారి అచలేశ్వర టెంపుల్ కూడా దర్శించుకోవాలి అందరూ. ఓకే, శివలింగం ఉంటుంది. శివలింగం ఉంటది అక్కడ. ఉన్న వాటర్ కూడా తీసుకెళ్ళొచ్చు, ఏదైనా చర్మ వ్యాధులు వస్తే కూడా పనికి వస్తాయి. అది అక్కడ కూడా చాలా బాగుంటది అది కూడా. ఓకే, ఇదే అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను మీ జాడ లక్ష్మణ్.